सत श्री अकाल ANB न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह ते आगाज़ करते हैं इस वक्त के बुलेटिन का। गल करते हैं संगरूर लोक सभा जिमनी चुनावों की, जो कि अज यानी कि 23 जून को सवेर तो वोटां पैणियां का जो काम है वह शुरू हो गया सी। ते वोटां पैण की प्रक्रिया लगभग सवेरे 8 बजे तो शुरू हो गई सी। ते संगरूर हल्के दे वख-वख पिंडां दे विच वोटां पाउण दे लई वोटरां दे अंदर भारी उत्साह भी देखण नूं मिलिया। प्रशासन दे वल्लों वोटरां नूं उत्साहित करन दे लई वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पोलिंग बूथ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਕਰ गुरमेल सिंह जो कि मौजूदा सरपंच भी ने तो वह भी चोणों के खड़े ने। तो कांग्रेस की गल की जाए तो दलबीर सिंह गोल्डी इस सीट तो चोण लड़ रहे हैं, जदों कि श्रोमणी अकाली दल के वलों बलवंत सिंह राजोआणा की भैन कमलदीप कौर नूं टिकट दी गई। तो इस दे नाल ही भाजपा की गल की जाए तो केवल सिंह ढिल्लों नूं जो कि कांग्रेस का हथ छड्ड के थोड़े दिन पहला ही भाजपा दे विच शामिल होई सी, उन्हां नूं भाजपा के वलों मैदान के विच उतारिया गया। ਜਦੋਂ कि अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ सिमरनजीत सिंह मान ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 7,39,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 44 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੀਟ ਖੁਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ भी संगरूर का MP ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो माहौल बहुत वधिया, नौजवानों के विच जोश आ, मावां का आशीर्वाद मिल रहा, बजुर्गों का साथ मिल रहा। गुरमेल जी तुसीं वोट पाउण आए, तुहाडे माँ बाप थोड़े नाल आए ने, आशीर्वाद नाल आ पूरा? बिल्कुल जी बिल्कुल, अज सवेरे माता पिता तो आशीर्वाद लेके चलेंगे तो अगे हल्के के होर पिंडां 'च भी जावांगे। भगवंत मान भी आया सी, केजरीवाल भी रोड शो कर रहे हैं, मुकाबला किवें देखदे हो? क्योंकि पूरी टक्कर दा जिहड़ा मुकाबला तुहानूं लग रिहा, किवें लगदा? देखो मुकाबला हमेशा साडा मुद्दिआं दे नाल रहेगा, तुसीं देखोगे भी एक तरफी फाइट है। पत्नी इस बार लोक सभा की उम्मीदवार है, किवें देखदे हो तुसीं अज दोनों इकट्ठे वोटिंग करन आए हो? की उम्मीदवार जिहड़े वोटर ने उन्हां नूं बस यही अपील कर रहे हैं कि साडे शहीदां ने शहीदियां दे के सानूं वोट का जिहड़ा अधिकार दिवाया है, बहुत ही सूझ-बूझ दे नाल जिहड़ी अपनी वोट दी ओह वरतों हर माइक नीचे कर लो। मेरे वालों शोभे शामा, चाहे वो आज़ाद ने चाहे वो पार्टी दे ने। सो मैनूं लगदा कि जिथे साडे अज मैं धूरी मेरा अपना शहर है जी, जिथे मैं जम्मिया मरना भी इत्थे है। सो मैनूं पूर्ण विश्वास है कि धूरी वाले इत्थे जिवें पहला मुख्य मंत्री नूं चुनिया सी तो मैंबर पार्लीमेंट चुनगे, ताकि विरोधी धिर दा एक जिहड़ी आवाज़ आ बुलंद कर सकीए। क्योंकि सत्ताधारी धिर जिहड़े वादियां तो मुनकर हो रही है वो अज जे वो मैनूं जिताउंदे ने लोग, तां मैनूं लगदा कि ये बहुत लाहेवंद होਊਗਾ। क्योंकि कंपीटीशन के तौर पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ वोट परसेंटेज मैंने लगता है गोल्डी जी 2022 के इलैक्शन देखिए कांग्रेस को 18%, आम आदमी पार्टी को 53% वोट फीसद है। लगता कि वो बड़ा गैप है जो पूरन के कामयाब हो पाओगे? जो पूछा पहला सवाल की मुकाबला किसी ना लगता, सारे ही मुकाबला होता, सारिया पार्टियां ही अपना दम लाते हैं, आज़ाद उम्मीदवार लाते हैं। तो मैं तो पहले ही कहा भी सारे वैस्ट जो तुसी ने कहा उन्होंने काडर वोट नहीं हैगी, ये पक्की वोट नहीं थी। ये किते ना किते कोई नाराज़गियाँ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ MLA ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਠੱਪੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜੀ,
ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੋਕ ਐ ਥੋੜੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਐਮਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਨਜੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸੋ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ 50% ਘਟਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 21 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ VOTING ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਉਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਸੇ ਦਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, 92 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ MP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ MP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਟੋਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ VOTING ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਪਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਤੀਪਾਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਰਤੀਪਾਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਰਤੀਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ सरकार ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ श्रोमणी अकाली दल के हक ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला होगा? परमिंदर, देखिए अगर बात करें तो कई फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर हम कहें कि आमतौर पे जब बाई इलेक्शंस किसी भी स्टेट में होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है या फिर जिनकी सरकार बनी तो उनके 90% चांसेस होते हैं कि वही वो सीट निकाल के जाते हैं, पर ये मेजॉरिटी केसेस में होता है। पर इस बार अगर हम कहेंगे जो संगरूर बाई इलेक्शन है इसमें काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सीधे तौर पर बोलो कड़ा मुकाबला। इसमें चाहे मैं बात करूं कांग्रेस के कैंडिडेट गोल्डी ब्राड की हम बात कर लेते हैं या फिर हम बात कर लें कि खुद अकाली दल से जो सिमरनजीत मान लड़ रहे हैं, तो इन सभी के इस बार बहुत ज्यादा टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये सिचुएशन कैसे बनी। सिचुएशन का मेन रीजन अगर इस बार हम कहें कि ये है कि जो आम आदमी के प्रोमिसेस थे जो 3 महीने में कार्य रहे, उसके बाद हम कहें कि जो स्टेटस है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काफी बड़ा झटका लगा है। तो उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जो सिचुएशन दूसरी हुई सिद्धू मूसेवाला मर्डर, तो उसे कहीं ना कहीं संगरूर हल्के में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और वो जो एक पार्टी लीड में थी या फिर हम कहें क्लियर कट मेजॉरिटी ले जाने की कैपेबिलिटी रखती थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाई और वो ही इनको इंपैक्ट होता नजर आ रहा है। तभी अगर हम कह सकते हैं कि पार्टी को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, उनको अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ रही है। तो अगर हम बात करें कांग्रेस के दलवीर गोल्डी जो इस बार लड़ रहे हैं, वो वहां से थोड़ी से पिछली बार के सिटिंग एमएलए थे, तो यहाँ पे उनको इस बार जरूर भगवत मान से हार गए, पर अब वहीं पर ही वो उनकी जहां से वो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उधर से अगर हम कहें कि वो वापस कंटेस्ट करते नजर आ रहे हैं तो इन्फ्लुएंस वहीं पे बात दोबारा आ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या दलबीर गोल्डी अपना, अगर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस दिखा पाएंगे, क्योंकि बार बार वो ये चीज कहते रहे कि जो आम आदमी पार्टी है, जो हम पहले बात करती रही थी कि हम अपने काम से अपने लोगों को वोट करने के लिए हमने बीच में नहीं आना पड़ेगा, मतलब काम से लोग हमें वोट करेंगे, पर इस बार कुछ उल्टा होता नजर। आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, चाहे हम मुख्यमंत्री भगवत मान की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, सभी बड़े चेहरे, सभी विधायक, सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच रहे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगरूर सीट कितनी ज्यादा अहम हो चुकी है। तो कांग्रेस के अगर हम बात करें कि दलवीर गोल्डी लगातार अपना दबदबा बनाए रखे हैं, उनके भले ही वो धूरी सीट से हार चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री भगवत मान के अंगेज खड़े थे, पर एक टफ कंपटीशन दिया था उन्होंने, पर अब वो वहीं पर ही अब उनके बाई इलेक्शन में जहां पे इससे पहले 2 बार लगातार खुद भगवत मान जीत चुके हैं, तो वहां पर वो कंटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी उस सीट को रिटेन कर पाएगी। तो ये अगर बात करते हैं कि इन दोनों के अलावा भी हम बात कर लेते हैं तो फिर सिमरनजीत मान है, उनका भी एक अलग दबदबा है। अगर हम कहें पंथक सपोर्ट वो लेकर आए हैं, तो वही अकाली दल की कैंडिडेट भी हम जो कुलदीप कौर की बात कर लें तो उनको पंथक पार्टियों का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो उनकी तरफ सीधे तौर पे ये अपील है कि आप हमें सपोर्ट करें, तो हम यहाँ पे जाके अगर हम कहें कि एमपी इलेक्शन जी के पार्लियामेंट में जाकर ये सवाल रखेंगे, ये चीजें कहेंगे कि हमारे जो बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाए, तो ये पॉइंट उनकी तरफ से। तो ये फाइनल बात कर लेते हैं हम लोग बीजेपी की कैंडिडेट केवल ढिल्लों की। अगर फाइनल कैंडिडेट केवल ढिल्लो क्यों इंपॉर्टेंट आते हैं, देखिए सेंटर से कई चीजें हैं। अगर हमने बात करनी है कि सेंटर सरकार का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को पंजाब में किसी भी स्टेट में लाने के लिए, तो केवल ढिल्लो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो संगरूर को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। जो बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंटर के साथ ही मिलकर पूरे किए जा सकते हैं, चाहे वो प्रोमिसेस हो, चाहे फिर वो बंदी सिंहों की रिहाई हो, तो इन सभी चीजों के लिए बोलते हैं कि सेंटर का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन है 5 फेसेस में लड़ा जा रहा है, 5 लोग, पांचों ही कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स लेकर आए हैं, पर क्या वो सफिशिएंट होगा या फिर हम कहें कि संगरूर की जो 16 लाख जनता है उन्होंने डिसाइड करने कि चुनेंगे किसे। हाँ, क्लियर कट मेजॉरिटी की हम बात कर ले या फिर हम कहें कि इन्फ्लुएंस की बात कर ले, तो इसमें आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। पर दूसरी तरफ ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि इस बार अभी तक अगर 11 बजे का आंकड़ा देखा जाए तो 11 से 12% के बीच में वोटिंग ही हुई है, तो वोट परसेंटेज अभी कम चल रही है, और जब वोट परसेंटेज कम होती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि सत्ता बदलती हुई नजर आई। तो क्या हमें इस बार आम आदमी पार्टी की जगह कोई और नया चेहरा यहाँ से मिल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਗਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਰ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੁਣਾਵ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।